Students, good morning. This is our 7th video lecture on Unit 1 Wireless Communication System. I am Ms. Amruta Nandal, working as a lecturer in Electronics and Telecommunication Department at SPM Polytechnic Kumte, Solapur. In previous video lecture, we had discussion on fixed wireless systems, that is wireless local loop, and LMDS, that is local multipoint distribution services. In this video lecture, we will discuss mobile phone unit. As the name you hear, what do you think? You think about your mobile? Yes? Correct. This is your mobile. We will discuss all the points of mobile phone unit. The mobile unit means the unit which is the subscriber who is moving. A mobile phone, cell phone or handheld phone, sometimes shortened to simply mobile cell, is just a phone, is a portable telephone that can break and receive calls over a RF link while the user is moving within a telephone service area. The mobile unit consists of 5 different blocks are as follows. First one is transmitter, next is receiver, third is frequency synthesizer, fourth is logic unit, fifth one is control unit. These are the all different blocks of mobile phone unit. We will discuss all these points throughout the unit. In this video, first we will discuss about mobile phone unit. This is the block diagram of mobile phone unit, which consists of transmitter, frequency synthesizer, receiver, logic unit, control unit with handset, and which also having one antenna which is shared between transmitter and receiver. Explanation of this block diagram. This unit operates on a dedicated rechargeable battery. You also know your mobile phone will also operate on a rechargeable battery because it is a portable. The transmitter and receiver share the same antenna. The important feature of the transmitter is that its output power is controlled by cell site and MTSO. You remembered what is MTSO? MTSO is MSC, that is Mobile Switching Center, which operate in frequency range of 825 to 845 MHz, and each channel is spaced 30 kHz apart. Transmitter uses a unit called duplexer, which isolates the transmitter output from the receiver input. The receiver is dual conversion super heterodyne type receiver. You may know what is heterodyne type. Its frequency range is from 870.03 to 889.98 MHz. There are 666 channels, that is 666 channels in this range are spaced at 30 kHz with respect to each other. Frequency synthesizer develops all the signals which are used by transmitter and receiver. The responsibility of transmitting the voice signal while receiver receives the signals, down convert it and demodulate to produce the voice signal. The logic unit and control unit together operate on the control signal received from the MTSO. The logic unit produces the required control signals to coordinate the operation of transmitter, receiver and frequency synthesizer. So
we will go back to the block diagram. Here बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तर हा जो ट्रान्समीटर आहे आणि हा रिसिव्हर आहे, दोन्ही एकाच अँटेना शेअर केलेले आहेत. तर प्रथमतः ट्रान्समीटरचा जो इम्पॉर्टंट फीचर आहे, त्याचा जो आउटपुट पॉवर आहे 3 वॅट, तो कंट्रोल कशाने केला जातो? बेस स्टेशनच्या इथे दिले गेलेल्या सेल साईटनी कंट्रोल केला जातो. आणि फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर जो आहे, तर त्याचं काम आहे टू डेव्हलप ऑल द सिग्नल्स. तर जे काही लागणारे सिग्नल्स असतील, तर ते सगळे सिग्नल्स जनरेट करण्याचं काम जे आहे ते फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर करतं. तर ट्रान्समीटरच्या इथे जे सिग्नल्स आपल्या मायक्रोफोनमधून येतात, तर ते जे सिग्नल्स आहेत, तर ते मॉड्युलेट करून सेंड करणं हे फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचं काम आहे, ट्रान्समीटरला सेंड करण्याचं. आणि त्याच्यानंतर रिसिव्हरला आलेले जे सिग्नल्स आहेत, तर ते डिमॉड्युलेट करून पुन्हा पाठवणं हे रिसिव्हर साईडचं फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचं काम आहे. आणि ह्या दोन्हीमध्ये एक आयसोलेटर जोडलेलं आहे, त्याला डुप्लेक्सर असे म्हणतात. आणि ते काय करतं? ट्रान्समीटर सिग्नल आणि रिसिव्हरचे सिग्नल ब्रेक करण्याचं काम करतं. दोन्ही मिक्सअप होऊ नये याचा जो काम आहे तो डुप्लेक्सर करतं. आणि लॉजिक युनिट आणि कंट्रोल युनिट हे दोन्ही पण MTSOकडून रिसिव्ह झालेल्या सिग्नलवरती काम करतात. तर जर सपोज MTSOकडून कॉल कनेक्ट करण्याचं सिग्नल आलं तर कॉल कनेक्ट करून देतं, ब्रेक करण्याचं सिग्नल आलं तर ब्रेक करून देतं. आणि त्याच्यानंतर हा जो हँडसेट आहे, तर त्याचा मायक्रोफोन, स्पीकर, तर ह्याचं जे काम आहे ते हँडसेटवरून केला जातो. दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाईल फोन युनिट. आता आपण पुन्हा फीचर्सकडे जाऊया. फीचर्स ऑफ मोबाईल फोन युनिट. इफ द मोबाईल युनिट इज माउंटेड ऑन अ व्हेहिकल, typical output power is 3 watt. If the mobile unit is handheld, output power is 500 milliwatt. It has 666 transmit channel which are spaced 30 kilohertz apart. Transmitter is a low power FM unit operating in a frequency range of 825 to 845 मेगाहर्ट्ज. तर हे सगळे मोबाईल युनिटचे फीचर्स आहेत. तर 666 चॅनल्स हे जे आहेत, तर ते 2 पार्टमध्ये फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर डिवाइड करतो. 333 चॅनल्स फॉर ट्रान्समीटर अँड 333 चॅनल्स फॉर रिसिव्हर. आणि ते प्रत्येक सिग्नल जे आहेत 30 किलोहर्ट्ज अपार्ट्स असतात, बिकॉज ॲडजसंट चॅनलचा इंटरफेरन्स होऊ नये यासाठी, म्हणजे नॉईस ॲड होऊ नये ह्यासाठी. नेक्स्ट इज अ फर्स्ट पॉईंट ऑफ मोबाईल फोन युनिट, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर. तर फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचं पूर्ण जे वर्किंग, ऑपरेशन, ब्लॉक डायग्राम आहे, तर ते आपण ह्या पॉईंटमध्ये बघणार आहोत. The frequency synthesizer is used for developing all the signals used by transmitter and receiver. It uses the PLL, that is phase locked loop circuit, and a mixer. The crystal oscillator is used to provide a reference for the 2 PLL. तर फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचा मेन जो वर्किंग आहे, तर काय आहे तो? डेव्हलपिंग ऑल द सिग्नल्स यूज्ड बाय ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर. तर ते सिग्नल जनरेट करण्यासाठी फेज लॉक लूप आणि मिक्सर वापरलेला आहे. तर ह्याच्यासाठी एक क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोव्हाइड केलेला आहे, जो रेफरन्स फ्रिक्वेन्सी देतो, जिथंपर्यंत आपल्याला सिग्नल जनरेट करायचे आहेत त्याचा जो फ्रिक्वेन्सी आहे तो क्रिस्टल ऑसिलेटर ठरवतो. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर. तर आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा. तर ह्याच्यामध्ये आहे प्री स्केलर. तर
हा जो पूर्ण ब्लॉक दिसतो प्रीस्केलर, LPF आणि VCO आणि फ्रिक्वेन्सी डिवायडर विथ मिक्सर, तर ह्या पूर्ण ब्लॉकला फेज्ड लॉक्ड लूप म्हणतात. आणि इथे 2 फेज्ड लॉक लूप आपण वापरलेले आहेत. तर हा आहे फेज्ड लॉक लूप 1 आणि हा आहे PLL 2. आणि इथे हा एक एक्स्ट्रा मिक्सर वापरलेला आहे जो VCO 1 आणि VCO 2चा आउटपुट मिक्स करतो आहे. तर हा आहे रेफरन्स ऑसिलेटर. तर रेफरन्स ऑसिलेटर रेफरन्स प्रोव्हाइड करतो. आणि त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्सी डिवायडरचं जो काम आहे तर आपण वर्किंगमध्ये बघूयात आणि पुन्हा ब्लॉक डायग्राममध्ये येऊया. The output of VCO2 is used as the local oscillator frequency for the first mixer in the receiver. The output of 2 VCOs are mixed together to produce the transmitter output frequency. तर बघा VCO2चा जो आउटपुट आहे तर VCO म्हणजे एक्झॅक्टली काय? VCO हा व्होल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर आहे. इज यूज्ड ॲज लोकल ऑसिलेटर. हा पण एक लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी म्हणून वर्क करतो इन रिसिव्हर साईडमध्ये. आणि दोघांचा जो आउटपुट मिक्स करून तो ट्रान्समीटरला पाठवलेला आहे. द फ्रिक्वेन्सी डिवायडर ब्लॉक रिसीव द डिवायडेड बाय नंबर फ्रॉम द लॉजिक सेक्शन. These numbers are given by MTSO computer. The divided by numbers will set the transmit and receiver channel frequency. The two output produced by frequency synthesizer are applied to the modulator box in the transmitter and first mixer in the receiver respectively. तर हे 2 पॉईंट तुम्ही अंडरलाईन करून घ्या. तर पहिल्यांदा जो फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचा आउटपुट आहे तो कुठं दिला जातो? मॉड्युलेटर बॉक्स इन द ट्रान्समीटर. आपण ट्रान्समीटरचा ब्लॉक डायग्राम स्टडी करणार आहे तेव्हा तुमच्या हे लक्षात आलं पाहिजे. आणि फर्स्ट मिक्सर इन द रिसिव्हर रिस्पेक्टिव्हली. रिसिव्हरच्या फर्स्ट मिक्सरला फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचा आउटपुट दिला जातो आणि ट्रान्समीटरमध्ये मॉड्युलेटर बॉक्सला सिंथेसायझरचा आउटपुट दिला जातो. The frequency synthesizer thus acts as a local oscillator which can produce wide range of frequencies with high stability. तर this is all about frequency synthesizer. तर पुन्हा आपण ब्लॉक डायग्राममध्ये जाऊया. तर आत्ताच आपण समजून घेतलेल्या एक्सप्लेनेशन प्रमाणे तर इथे जे दिले आहे तर हा जो मिक्सरचा आउटपुट आहे तर दोन्हीकडे जातो आहे. तर फर्स्ट जो जातो आहे कॅरियर टू फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटर इन ट्रान्समीटर आणि हा नेक्स्ट जो आउटपुट जातो आहे मिक्स केलेला तो जातो आहे फर्स्ट मिक्सर इन द रिसिव्हर. तर हा फ्रिक्वेन्सी डिवायडरचं काम काय आहे? टू जनरेट द सिग्नल्स डिवायडेड बाय नंबर. तर कितीने डिवाइड करून हे सिग्नल जनरेट करायचे आहेत तर तो जो नंबर आहे तर त्याला कुठून मिळतो आहे? MTSOमधून मिळतो. तर MTSOने दिलेल्या नंबरप्रमाणे तो काय करतो? आलेली जी फ्रिक्वेन्सी आहे तो डिवाइड करतो आणि तो पुन्हा काय करतो? मिक्सरला सेंड करतो. फीचर्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर. Very high frequency stability. It develops all signals used by transmitter and receiver. It produces 333 signals in the band of 825 to 845 MHz with each slot 30 kHz wide. It produces another 333 signals in the band of 870 to 890 MHz with each slot 30 kHz wide. तर हे जे फीचर्स आहेत फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरचे तर ऑलरेडी आपण बघितल्यासारखेच आहेत. तर ह्यामध्ये बघा 333 सिग्नल्स जे आहेत तर हे जो बँड आहे 825 टू 845 MHz हा ट्रान्समीटरचा बँड आहे
आणि 870 to 890 मेगाहर्टचा जो बँड आहे तो रिसिव्हरचा बँड आहे. तर ट्रान्समीटरसाठी वेगळे सिग्नल्स आणि रिसिव्हरसाठी वेगळे सिग्नल्स विथ त्याच्यामधला जो स्लॉट आहे तो कितीचा असतो, 30 किलोहर्ट्ज अपार्ट असतो. तुम्ही जर 30 किलोहर्ट्जचं कॅल्क्युलेशन जर केला 333 सिग्नल्सचा तर तो बँड बरोबर 50 मेगाहर्ट्जचा असतो. This is all about the 2 points which we are studying in this video lecture. First one is mobile unit, that is mobile phone unit, and next is frequency synthesizer. This is the assignment for today's video lecture. Complete this assignment. Thank you.